യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ഇനിയ നാമത്തിൽ இந்த காலை வேளையிலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தாவாയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. வாய்ப்பு கொடுத்த போதகர் அவர்களுக்கும் சபை அங்கத்தின் ஒவ்வொருவருக்கும் യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നന്ദിയെ தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ഇതിനായി എനിക്ക് അവസരം തന്ന സഭയിലെ പാസ്റ്റേഴ്സിനും ഇവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. என்னுடைய பெயர் வில்சன். நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள மார்த்தாண்டம் பகுதியை சார்ந்தவன். എൻ്റെ പേര് വിൽസൺ എന്നാണ്. ഞാൻ കന്യാകുമാരിയിലുള്ള മാർത്താണ്ഡം എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. என்னுடைய மனைவி ஒரிஷா மாநிலத்தை சார்ந்த ரஷ்மிதா என்பவர்கள். എൻ്റെ വൈഫിന്റെ പേര് രശ്മിത, ഒറീസക്കാരിയാണ്. எங்களுக்கு 2 குழந்தைகள் உண்டு. 2 பேருமே ஒரு மகனும் ஒரு மகளும் காலேஜில் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ഞങ്ങൾക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. അവരെ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே நண்பர் சுவிசேஷ ஜெபக்குழு மூலமாக கடந்த 28 ஆண்டுகளாக ஊழியம் செய்யும்படியான பாக்கியத்தை நாங்கள் பெற்றோம். ദൈവകൃപയാൽ കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി FMBയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே நான் ஒரு அநாதை ஹாஸ்டலில் நான் வளர்க்கப்பட்டேன். ദൈവകൃപയാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ തുടങ്ങുവാനായിട്ട് കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. கிறிஸ்டியன் மிஷன் சர்வீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனம் நம்முடைய இந்திய தேசம் முழுவதும் காணப்படுகிறது. ക്രിസ്ത്യൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം നമ്മുടെ ദേശത്ത് മൊത്തം കാണപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ്. ஆண்டவருடைய அந்த ஹாஸ்டல்ல எல்லாமே எங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்து எங்களை படிக்க வைத்தார்கள். അവിടെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே அந்த ஹாஸ்டல்ல ஒவ்வொரு நாளும் வசனத்தோடு கூட മിഷണറി താകത്തെയും കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ വളർത്താர்கள். ആ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരുന്നതോടൊപ്പം ദൈവവചനം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കിട്ട് തന്നു. 9வது வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தேவ ஆவியானவர் இந்த ஊழியத்திற்காய் அழைப்பை நான் உணர்ந்தேன். 9ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചു. ஆனாலும் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு அல்லது என்னுடைய ஆசை இவ்வாறாக இருந்தது. என்னுடைய சிறு வயதிலே என்னுடைய தகப்பனார் என்னை இழந்ததினாலே என்னுடைய குடும்பத்திலே நான் வளர்ந்து நல்ல பணம் சம்பாதித்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆசையோடு நான் வளர்ந்து கொண்டிருந்தேன். ചെറുപ്രായത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടതിനാൽ നല്ല ജോലി ലഭിച്ച് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റി പുലർത്തണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചത്. ஆனால் ஆண்டவர் என்னை அழைப்பதை உணர்ந்து நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விட்டு நான் போக ஆரம்பித்தேன். ദൈവം എന്നെ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിപ്പോവുകയുണ്ടായി. நான் ஒரு ஐடி ஃபிட்டர் முடித்து பல கம்பெனிகளிலே வேலை கிடைக்கும் ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றேன். ഐടിയിൽ ഫിറ്റർ ആ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് പല കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ഇടയായി. திருச்சி பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனிலேருந்து எங்களுடைய பேட்ச் முழுவதையும் ஃபாரினுக்கு அனுப்புறதுக்காக எங்களுக்கு லெட்டர் வருது. ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച എല്ലാവരെയും വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ടായി. ஒரு அழகான பிரிண்டட் லெட்டர் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட் மூலமா எனக்கு வந்து சேருது. എനിക്കും ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ലെറ്റർ വരികയുണ്ടായി. அந்த லெட்டர் நான் படித்த உடனே நீ ஆசையாய் பல வருடமாய் நீ ஆசையாய் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அழகான ஒரு வேலை வாய்ப்பு உனக்கு வந்து சேர்ந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த லெட்டர் என்ன நோக்கி பேசியது. ആ ലെറ്റർ എന്നെ നോക്കി ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി, നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നല്ലൊരു ജോലി വിദേശത്ത് നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ஒரு 2 நாட்கள் கழிந்து எனக்கு மறுபடியும் வேற ஒரு லெட்டர் வந்தது. 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ലെറ്റർ എനിക്ക് വരികയുണ്ടായി. அது என்னுடைய நண்பன் எனக்கு எழுதிய கடிதம். അത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് എഴുതിയ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. அதில் இவ்வாறாக எழுதப்பட்டிருந்தது. நான் ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே 4 மணிக்கு எழும்பி உத்தரப்பிரதேசத்திலே கங்கா நதியிலே மூழ்கிற மக்களுக்காக நான் ஜெபிப்பது வழக்கம். அப்படி ஒரு நாள் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவ ஆவியானவர் உன்னை ஞாபகப்படுத்தினார். நான் நண்பர் சுவிசேஷ ஜெபக்குழுவில் இணைந்து நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன், நீயும் வருவதற்கு தேவ ஆவியானவர் உனக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് അയച്ച ലെറ്ററിൽ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, ഞാൻ എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനപ്പെടുന്ന കുളിച്ച് അവിടെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. FMB മൂലം ഒരു മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നൊരു പയ്യനായിരുന്നു അവർ. നിന്നെയും ആ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വിളിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നീ ആ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വരണമെന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. கையினாலே எழுதப்பட்ட ஒரு அலங்கோலமான கடிதம். இது அழகான ஒரு பிரிண்டட் லெட்டர் BHL மூலமாய் வந்தது. எதை தேர்ந்தெடுப்பது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பயங்கரமான குழப்பத்திற்கு நான் தள்ளப்பட்டேன். ഞാൻ 2 സൈഡിൽ, ഒന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ, അടുത്ത സൈഡിൽ കമ്പനിയിൽ നല്ല ഓഫറോടുകൂടി ഒരു ജോലി. ഇതിൽ എന്തോ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു എനിക്ക്. ഒന്ന് നല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഒരു ലെറ്റർ, മറ്റ് മോശമായ കൈയക്ഷരത്താൽ എഴുതപ്പെട്ട ലെറ്റർ. ഞാൻ വളരെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. தேவ ஆவியானவர் என்னோடு பலமாய் பேச ஆரம்பித்தார். 2 தீமோத்தேயு 4:5 இவ்வாறாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരോട് ശക്തമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. 2 തീമോഥെയോസ് 4:5 ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, நீயோ எல்லாவற்றிலும் மனத்தெளிவுள்ளவனாயிரு, தீங்கு அனுபவி, சுவிசேஷனுடைய வேலையை செய்,
உன் ஊழியத்தை நிறைவேற்றி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 2 തിമോത്തിയോസ് 4:5. നീയോ സകലത്തിലും നിർമ്മതൻ ആയിരിക്കുക, കഷ്ടം സഹിക്കുക, സുവിശേഷകന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക. பல ஆண்டுகளாக கிறிஸ்தவ வழிமுறையிலே வளர்க்கப்பட்ட எனக்கு இந்த வசனம் எனக்கு தெள்ள தெளிவாய் தேவ ஆவியானவர் பேச ஆரம்பித்தார். നാളുകളായി ക്രിസ്തീയ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തപ്പെട്ട എനിക്ക് ഈ വചനം ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായി എന്നോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. எல்லா வாசல்களும் எனக்கு அடைப்பட்டு போடப்படியான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கிட்டு நான் இந்த ஊழியத்திலே பங்கு பெற வேண்டும் சொல்லக்கூடிய தேவ ஆவியனுடைய பயங்கரமான உந்துதலை நான் உணர ஆரம்பித்தேன். എന്നാൽ ആ സമയത്ത് മറ്റെല്ലാ വാതിലുകളും അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായി. എന്നാൽ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തുറന്ന അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ஆண்டவருடைய கிருபையினால 1997 ஆண்டு நண்பர் சுவிசேஷ ஜெபக்குழுவில் முழு நேரமாக இணைந்து கடந்த 28 ஆண்டுகளாக நான் ஊழியத்தை செய்து வருகிறேன். ദൈവകൃപയിൽ 1994 എഫ്എംബിൽ ജോയിച്ചുവാനിൽ കൃപ ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ 28 വർഷമായി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുകയാണ്. இப்பொழுது மத்திய பிரதேசத்திலே தேவாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாவட்டத்திலே ബാഗലി എന്ന ഇടത്തിലെ ഞാൻ ഉങ്ങൾ ஊழியத்தை ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ദേവാസുർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ബാഗലി എന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ ദൈവവേല ചെയ്യുകയാണ്. ബിൽ ബിലാലെ ബരേല എന്ന് சொல்லக்கூடிய കമ്മ്യൂണിറ്റി മക്കൾ அந்த பகுதியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ബിൽ ബിലാലിയ ബരേല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരാണ്. അവരുടെ ഇടയിലാണ് ഞങ്ങൾ വേല ചെയ്തത്. இந்த மக்களை பற்றி நான் சொல்லுவேன் என்று சொன்னால் அறியாமை, மூட பழக்க வழக்கங்கள், சாராயத்திலே மூழ்கி காணப்படுகிற மக்களாக காணப்படுறாங்க. ഈ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിലും അനാചാരത്തിലും മദ്യപാനത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളാണ്. வில் அம்பு அந்த வில் வைத்து எதிரிகளை அடிச்சு கொல்லுவாங்க. அதனால உங்களுக்கு பேர் பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு മാറ്റപ്പെട്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ബിൽ എന്ന പേര് വന്നത്? അവർ അമ്പും ബില്ലും ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിരുന്നു. കാടുകളെ അழித்து അതില പൈരിട്ട് തങ്ങളുടെ வாழ்க்கை സമ്പാദനങ്ങളെ ഉരുവാക്കിட்டு இருக்காங்க. കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ച് അവിടെയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്താണ് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. சோஷியல் அப்புறம் எக்கனாமிக்ல ரொம்ப கீழ்த்தரமாக இருக்கிறாங்க. ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികപരമായി വളരെ മോശമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ്. ലാൻഡ് ഓണേഴ്സുக்கு அவங்க കൊത്തടിമകളാ വേല ചെയ്തിട്ട് இருக்காங்க. അതായത് ഹൈ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ അവിടെയുള്ള ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിന് അവര് അടിമകളായി തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. அந்த டைம் கான்ஷியஸ் அப்புறம் அந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் இப்படிப்பட்ட காரியங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறையிலே இல்லை. സമയത്തെ കുറിച്ചൊരു ഉത്തരവാദിത്വമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്ദി പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമോ അവർക്ക് ഇല്ല. இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டமான கிட்டத்தட்ட 75% மக்கள் அடர்த்தியை கொண்ட பகுதியில அந்த மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കളുടെ ഇടയിലാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ വേല ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 75% ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്. മധ്യപ്രദേശ് ഒരു റിലീജിയസ് സെൻസിറ്റീവാன ഒരു പ്ലേസ്. മതപരമായി വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു ഇടമാണ് ഈ മധ്യപ്രദേശിന്റെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം. கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளாக பிஜேபியினுடைய ஆட்சி அங்க நடைபெற்று இருக்குது. 30 വർഷമായി ബിജെപിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. அங்க ஆன்டி கன்வென்ஷன் பில் இருக்குது. മതം മാറരുന്നുള്ള ആ നിയമം ഏറ്റവും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பஜ்ரங்தள் ஆர்எஸ்எஸ் மக்களுடைய വിരോധமான കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായി കാണപ്പെടുகிறது. അതിലുപരിയായി ബജരംഗദൾ അതായത് വിഎസ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള ആർഎസ്എസ് ആളുകളുടെ വളരെ പ്രവർത്തനം അവിടെ ഉണ്ട്. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆண்டவர் எங்களை அந்த பகுதியில் எவ்வாறாக தன்னுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுகிறார் என்பதை ஒரு சில காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ മധ്യേ ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാം. கிட்டத்தட்ட இப்பொழுது 8000க்கு மேல கிறிஸ்தவ பேப்டிஸ்ட் எடுத்த கிறிஸ்தவ மக்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கிறாங்க. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 8000-ലധികമായി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എടുത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതായത് ഈ ഗോത്രവർഗത്തിൽ വന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. 250 இடங்களில കൂടി ആരാധിക്കുന്ന ആരാധന കുഴുക്കളെ ദേവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിக்கிறார். 750 സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. 7 ജില്ലയിல எந்த விதமான சர்ச்சஸுமே கிடையாது. மெயின் லைன்ல சிஎன்ஐ சர்ச்சஸ் 1-2 அங்கங்கே இருக்கிறதே தவிர எந்த சர்ச்சஸும் அந்த 7-8 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இல்லாம காணப்படுது. 7-8 ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ സിഎൻഐയുടെ 1-2 ചർച്ചസ് അല്ലാതെ ആ 8 ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ ഒരു ചർച്ച പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ஆண்டவருடைய கிருபையினால நண்பர் சுவிசேஷ ஜெபக்குழு மூலமாக இப்பொழுது 17 சர்ச்சஸ கிராமங்களிலே கட்டி கொடுத்து தேவ ஆவியானவர் அங்கே தன்னுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். ദൈവകൃപയാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ എഫ്എംബി മൂലം ഫ്രണ്ട്സ് മിഷണറി പ്രയർ ബാൻഡിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ 17 ചർച്ച് പണിയാൻ വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை ஆண்டவருடைய இப்படிப்பட்ட மக்களை ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் கொண்டு வருவதற்கு 19
பேர் நாங்க ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிறோம். ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെ ദൈവസ്ഥതയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഞങ്ങൾ 19 പേര് ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി. 3 கேசஸ் போலீஸ் கேசஸ் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்குது. 3 പോലീസ് കേസ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் ஆண்டவர் எங்களை அந்த இடத்திலே பாதுகாப்பாக வைத்து தன்னுடைய രാജ്യത്തെ കട്ടി വരികയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. ഒരു ചില സംഭവങ്ങൾ ഉങ്ങളോട് ഞാൻ പகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്രിസ്തവ അമ്മ അങ്ങ് ഇറந்து പോறாங்க. അവിടെ ഒരു ക്രിസ്തീയമായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു അമ്മ മരിക്കുകയുണ്ടായി. അവங்களுக்கு അടക്ക ആരാധന ചെയ്യും ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങ് പോയി ചേർന്നിരിக்கிறோம். അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ അടക്കുന്നുള്ള ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി. அவங்க அந்த கிராமத்துல ஒரே ஒரு குடும்பம் அவங்க மட்டும்தான் இப்போ ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்க அதனால ക്രിസ്തവ മുറപ്പടി അടക്കാറാധന നടത്തണം ചൊല്ലി അങ്ങ് വിരുമ്പുறாங்க. ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഈ അമ്മയുടെ കുടുംബം മാത്രമേ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രിസ്തീയ വിധി പ്രകാരം ശവസംസ്കാരം അടക്കം നടക്കണമെന്ന് അവരുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ஆனா அந்த கிராமத்திலுள்ள பூஜாரி என்ன பண்றாருன்னா பூஜாரியும் அவங்களோட தலைவர்களும் சேர்ந்து இல்ல நம்முடைய முறையில தான் நம்ம அடக்கம் பண்ணுவோம், நம்ம ഉടമ്പ് എരിക്കണം அப்படின்னு சொல்லிட்டு അടം പിടിക്கிறாங்க. എന്നാൽ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പൂജാരി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രീതി പ്രകാരം ശരീരത്തെ ഈ മൃതശരീരത്തെ കത്തിക്കണം, അതുകൊണ്ട് കത്തിച്ച് അതിനെ അടക്കം ചെയ്യണം എന്നുള്ള അവർ പറയുകയുണ്ടായി. அப்போ கடைசில 2 பேரும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நீங்களும் உங்களுடைய பூஜா காரியங்களை செய்யுங்க, நாங்களும் கிறிஸ்தவ முறைப்படி எங்களுடைய காரியங்களை செய்வோம்னு சொல்லிட்டு 2 പേരും അങ്ങ് വന്നാச்சு. 2 കൂട്ടരും ക്രിസ്തീയ വിധി പ്രകാരം ഈ ശരീരത്തെ അടക്കണമെന്ന് ഇവർ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഞങ്ങളുടെ വിധി പ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് 2 പേരും ലാസ്റ്റ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു. 2 പേര് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. 5-6 கிராமங்களுக்கு திருமணம் மற்றும் அடக்க ஆராதனை நடத்தக்கூடிய அந்த பூஜாரி தன்னுடைய கைகள்ல அந்த கலையத்துல கங்கெல்லாம் போட்டு அந்த இடத்துல வந்தாச்சு. 5-6 വില്ലേജുകളിലെ കല്യാണവും അതുപോലെ ഈ അടക്കാരാധനയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു പൂജാരിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കലത്തില് ഈ ഭസ്മമൊക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കി പൂജ ചെയ്യുന്നതിനെ കടന്നു വന്നു. അപ്പൊ நானும் நம்முடைய அந்த கேட்சக்கெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு கிராஸ் மரத்துல ஒரு கிராஸையும் பண்ணிட்டு பிடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே அங்க முன்னாடி நான் வந்தாச்சு. ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ രീതി പ്രകാരം അടക്കാരാധനയ്ക്കായി മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. அப்போ அவர் ஃபர்ஸ்ட் பூஜை எல்லாம் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் நான் நம்முடைய கிறிஸ்தவ முறைப்படி அங்க ஜெபம் பண்ணி முடித்து அந்த உடம்பை அப்படி தூக்கிட்டு நாங்க கிளம்புறோம். അവരവരുടെ ഹിന്ദു വിധി പ്രകാരം എല്ലാം ചെയ്തു. ഞാൻ ക്രിസ്തീയ വിധി പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനുശേഷം ഈ ഡെഡ് ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് അടക്കത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് நான் அப்படியாக அந்த கிராஸை பிடிச்சிட்டு அப்படி முன்னாடி நடக்கும் பொழுது அந்த முழு கூட்டமும் பின்னாடியாக அப்படி நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്രോസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ പിന്നാലെ ആ വലിയ ക്രൗഡ് ജനം കടന്നു വരികയാണ്. அப்போ நடந்துட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த பூஜாரியானவன் என்ன கிராஸ் பண்ணி முன்னாடி போக ஆரம்பிச்சாரு. ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഹിന്ദു പൂജാരി എന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. அப்ப நான் சொன்னேன், சகோதரனே follow the cross, இந்த சிலுவையை பின்பற்றி நடந்து வான்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். ഞാൻ അപ്പോൾ സഹോദരനോട് പറയുകയുണ്ടായി, നീ എന്റെ പിന്നാലെ വരിക, ഈ ക്രൂസിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നാലെ വരിക എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. அப்ப அந்த பூஜாரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அவரு எனக்கு பின்னால வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சாரு. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകോട്ട് മാറി അവർ എന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ തുടങ്ങി. மறுபடியும் அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் அவர் என்னை கிராஸ் பண்ணி முன்னாடி நடந்தாரு. നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കടന്നു പോയി. மறுபடியும் நான் அவரை பார்த்து சொன்னேன், കുരിശിന്റെ പീछे ചലന. വീണ്ടും അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുരിശിന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. മറുപടിയും ഓക്കേ ചൊല്ലി അവർ പിന്നാടി നടന്നു വരാതെ ഒരു പുറകിലേക്ക് പോയി. മൂന്നാമത്തെ திருப்பு இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு. 3ാമത് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ സംഭവിച്ചു. கடைசில நாங்க அங்க போய் அந்த பாடியை அடக்காராதனை எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு நாங்க போயிட்டோம். അവസാനം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അടക്കാരാധന നിവർത്തിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു. 6 മാസങ്ങൾ കழிந்தது. 6 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം அந்த பூஜாரியானவன் பைத்தியம் பிடித்து ரோடுகள்ல சுத்த ஆரம்பிச்சான். അന്ന് പൂജ ചെയ്ത മനുഷ്യൻ 6 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭ്രാന്തനായി മാറി ഗ്രാമങ്ങളിൽ അലയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. 2 மாதமாக அந்த 6 கிராமத்தில் உள்ள அந்த தலைவனாகி அந்த பூஜாரி அங்கங்கே சுற்றி പൈത്യക്കാരനാ അലഞ്ഞിട്ട് இருந்தாப்ல. 2 മാസത്തോളം ആ വ്യക്തി ഒരു ഭ്രാന്തനായി ആ 6 ഗ്രാമത്തിന്റെ തലവനാണെന്ന് വിചാരിക്കണം, അദ്ദേഹം ആ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ അലയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. அப்ப அந்த பைத்தியக்காரனா அப்படி அலையும் பொழுது குருசுக்கு பீச்சை செல்லா കുരിശിന്റെ പീछे ചലനാ அப்படின்னு சொல்லிட்டு മുണങ്ങിക്കിട്ടേ ഇരിക്കறாரு. അങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്തനായി ഇദ്ദേഹം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം ക്രൂശിന്റെ പിന്നാലെ വരിക, ക്രൂശിന്റെ പിന്നാലെ വരിക, ക്രൂശിന്റെ പിന്നാലെ വരിക. அப்போ அவங்க கடைசில கண்டுபிடிச்சாங்க, அந்த சிப்பிபுரா என்று சொல்லக்கூடிய கிராமம் இருக்குது. அந்த கிராமத்துல ஒரு சர்ச், அங்க ஒரு பில்டிங் போட்டிருக்காங்க, அங்க மேல ஒரு கிராஸ் இருக்குது.
அதை தான் இவர் சொல்றான்னு சொல்லிட்டு அங்க கூட்டிட்டு கொண்டு வராங்க. ഇവർക്ക് കുരിശ് എന്ന് പറയാൻ അറിയത്തില്ല, കാരണം അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇല്ല, കേരള ഒരേ ഒരു കുടുംബം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ക്രിസ്ത്യന്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ചിപ്പിപ്പുര എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ചർച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് മേലെ ഒരു കുരിശ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള എല്ലാ ചർച്ചുകളുടെ മേലെയും സാധാരണ ഇങ്ങനെ കുരിശ് വെക്കാറുണ്ട്. അതായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. 3 நாட்கள் அங்கே உபவாசம் ஜெபம் பண்ணி அந்த மனிதனுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க 3 ஆரம்பித்தோம். മാസത്തോളം ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. 3ஆம் நாள் அவனில் இருந்த பிசாசானது அலைகழித்து விட்டு அவனை விட்டு வெளியேறியது. புத்தி தெளிந்து അവൻ നിദാനമായി മാറിനാൻ. 3ആം ദിവസം പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിലെ ആ ദുഷ്ടശക്തി, ദുഷ്ടാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുമാറി അദ്ദേഹം ഒരു ശരിയായ ബോധത്തിലുള്ള മനുഷ്യനായി മാറി തീർന്നു. ஆண்டவருடைய கிருபையினால அந்த பூஜாரி உடனே திருமுழுக்கு பெற்று அவனுடைய வீட்டிலே ஒரு காங்கிரிகேஷனை ആരംഭിപ്പதற்கு ആണ്ടവർ കൃപ ചെയ്താர். സ്തോത്രം. ദൈവകൃപയാൽ അദ്ദേഹം ബാപ്റ്റിസം എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ആരാധന ആരംഭിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി. இப்படி அந்த இடத்திலே தேவநாமம் மகிமைப்பட்டதோடு பக்கத்துல நிறைய கிராமங்கள்ல இந்த சம்பவத்தினால ஆண்டவரை தங்களுடைய சொந்த ரட்சகராக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாரானாங்க. ഈ സംഭവത്തിനാല് ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെട്ടു. അവിടെയുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള അനേകർ യേശുവിനെ കാണുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു. அங்க ஒரு ஆள் இறந்துட்டாங்கன்னா இறந்து முடிச்ச பிறகு ஒரு முக்கியமான ஒரு விழா கொண்டாடுவாங்க. അവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചാൽ അതിന് അടക്കം ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ആഘോഷമായി, ഒരു ആചാരമായി അവരൊരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வெரி சென்சிட்டிவ் இஷ்யூ ஃபார் தி பீப்பிள். അത് അവരെ ചെയ്തിരിക്കും. അത്രമാത്രം അവർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ. മരിച്ച ഒരാള് അടക്കം ചെയ്ത ശേഷം എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരു ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്. அந்த டங்கரக்கடை என்று சொல்லக்கூடிய கிராமம், அந்த கிராமத்துல ஒரு விசுவாசி அம்மா இறந்து போறாங்க. ഡങ്കരക്കടയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസി അമ്മ മരിക്കുകയുണ്ടായി. அவங்களுக்கு அந்த நுக்தா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரோகிராம் நடத்த போறாங்க. இப்போ പരിപാടിയുടെ പേര് ലുക്ത എന്നാണ്. ആ പരിപാടി നടത്തുവാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു. அப்போ அந்த மகள் இந்த சகோதரி இந்த இறந்து போன அந்த அம்மாவுக்கு 10 பொம்பளை பிள்ளைகள். ഈ മരിച്ചുപോയ അമ്മച്ചിക്ക് 10 പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. അവരെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയച്ചതാണ്. அந்த 10 பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் ஆயாச்சு. அந்த 10 பொம்பளை பிள்ளைகளுடைய கணவன்மாரும் மருமக்கன்மாரும் 10 കിടാക്കളെ കൊണ്ടുവരുവാங்க, ആടുകളെ കൊണ്ടുവരുവാங்க. ഈ കെട്ടിച്ചുവിട്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് 10 പേരും ഓരോ ആടിനെ ഈ സമയത്ത് ഈ മുക്ത എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അത് വെട്ടിയാണ് അവർ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ജനത്തിനും. அது எப்படி வெட்டணும்னா அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அந்த ஆடுக்கு சாராயத்தை கொடுப்பாங்க, குடிக்கைக்கு கொடுப்பாங்க. அதுக்கு மேல தண்ணியை தெளிப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு அந்த ஆடு வேகமாக அப்படி ஷேக் ஆகும். ഷേക്കാന പുറത്ത് அந்த ആട ഒരേ വെട്ടില വെട്ടണം. അത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ സാധാരണ അറക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായി ചാരായം ഈ ആടിന്റെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ചാരായം കുടിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരുമാതിരി തല ഇങ്ങനെ കുതിർന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് പുറത്ത് വെള്ളം തളിക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒറ്റ വെട്ടിനെ അതിനെ കൊല്ലുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. ഇതാണ് അവരുടെ രീതി. அந்த ആട് அப்படி ஷேக் பண்ணலன்னா அது വെട്ടக்கூடாது. എന്നാൽ ചാരായം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ആ ആട് കുതിരയില്ല എങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഹോൾ ബോഡി ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ആക്കിയില്ല എങ്കിൽ ആ ആടിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. அது எதுக்குன்னா அது ஆடுச்சுன்னா அந்த இறந்து போன ஆவி அதுக்குள்ள வந்திருக்குது. இந்த சாக்ரிஃபைஸ நான் கிரகல் பண்றேன், நான் ஐ வில் டேக் இட் அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்குடைய அர்த்தம். മരിച്ചുപോയ ആ വ്യക്തികളുടെ ആത്മാവ് ഈ ആടിലേക്ക് വരുന്നു, അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ആട് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കുതിർന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായി അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ആചാരമായി ഇത് നടത്തുന്നത്. പുതിയ വിശ്വാസികളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇത് നടക്കുது. അവർ சொன்னாரு, நாங்க சாராயத்துல மூழ்கி வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம், இந்த இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு விடுதலை தந்தாரு, ஆகையால் அந்த சாராயத்திற்கு இங்க இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறாரு. പുതിയ വിശ്വാസിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. വർഷങ്ങളായി അവർ ആചരിച്ചു പോന്ന അവരുടെ ആചാരം അവർ ഇപ്പോൾ താല്പര്യപ്പെടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ചാരായ കൂടി നിർത്തി ഈ ചാരായ ആടിന് കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. கிட்டத்தட்ட 4000 மக்கள் அங்க கூடி இருக்கிறாங்க. அங்க ரொம்ப பிரச்சனை ஆயாச்சு. அப்புறம் மணி 2 மணி ஆயாச்சு. 5 மணிக்குள்ள சாப்பாடு அந்த ஊர் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில சாராயத்தை ஊத்துன பிறகுதான் நாங்க வெட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சு நிக்கிறாங்க. ഏകദേശം 4000-ഓളം ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മുക്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന്. അന്നേരം ഈ ചാരായം ഊറ്റി ഈ ആടിനെ വെട്ടി അവർക്ക് ആഹാരം ഏകദേശം 5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഹാരം എല്ലാവരും കൊടുക്കണം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 2 മണിയായി. എന്നാൽ ഈ ആടുകളെ വെട്ടുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തൊരു നിലയായിരിക്കുന്നത്. கடைசியில பரவாயில்ல, நீங்க சாராயம் கொடுக்கறதும் பரவாயில்ல, நீங்க சாராயம் கொடுக்கலன்னா அது ஆடு ஆடாது, அப்ப நீங்க வெட்ட முடியாது. சாராயம் நீங்க கொடுக்காம நீங்க செய்யலாம், ஆனா
சாராயம் கொடுக்காம நீங்க பண்ணும்போது அது ஆடாம இருக்கும்போது நீங்க வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடிவு பண்ணாங்க. ലാസ്റ്റ് അവർ തീരുമാനിച്ചു, ശരി നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ചാരായം കൊടുക്കാതെ ഇതിന് വെട്ടാം. എന്നാൽ ആ ആട് ചാരായം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി കുതിരയില്ല, അപ്പോൾ അതിനെ വെട്ടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ പറയുകയുണ്ടായി. அப்படி ஆடாம இருக்கும்போது வெட்டாத பட்சத்துல உங்க தலையை வெட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை பார்த்து அந்த அந்த விரோதி மக்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. അവരൊന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചാരായം കൊടുക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഈ ആടിനെ വെട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ ആട് കുതിരയില്ല എങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ അവരെ ശരീരം മൊത്തം ഇങ്ങനെ കുതിരയില്ല, ഷെയ്ക്ക് ആയില്ല എങ്കിൽ ആടിന് പോലെ നിന്റെ തല ഞങ്ങൾ വെട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. நாங்கள் ஓகே என்று சொல்லி முதல் ஆடை முன்னாடி கொண்டு வந்தாச்சு. கொண்டு வந்து அங்கே மேல தண்ணி தெளிச்சு பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்துல என்று சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம். ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, അവിടെ ആട് കുതിരയില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തല വെട്ടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ആടിനെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ വെള്ളം തെളിച്ച് ആ ആടിനെ വെട്ടുവാനായിട്ട് കുതിരണം. ചുമ്മാ വെള്ളം തെളിച്ച് വെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല, ആട് കുതിറി ഇങ്ങനെ ഹോൾ ബോഡി ഷെയ്ക്ക് ആക്കണം. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 8 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് அந்த ஆடு அப்படியே நிக்குது. there was a pin silent among the people. ചുറ്റുപാട് വളരെ ശാന്തമായ ഒരു അവസ്ഥ. കാരണം ആടിനെ വെട്ടിയില് അടുത്ത് വെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ തലയാണ്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് 8 മിനിറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ആട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു, കുതിർവില്ല, ചാടാൻ കുടിക്കാത്തോണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഈ ആട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. 9வது நிமிடத்துல அந்த ஆடு வேகமாக தன்னுடைய தலைகளை உதறியது. 9ാമത്തെ മിനിറ്റില് ആ ആട് കുതിരി ശരീരം മൊത്തം ഷെയ്ക്കാക്കി കുലുക്കി ആടിനെ ഒറ്റ വെട്ടില് കൊന്നു. உடனே ஒரே வெட்டில வெட்டி அது ஃபீஸ்ட் கொண்டு போனாங்க. அப்படி 10 ஆடுகளையும் அவ்வாறாகவே பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தில் என்று சொல்லி ஜெபித்து ஒவ்வொரு ஆடாக வெட்டி அன்றைய தினத்திலே அந்த கூட்ட மக்களுக்கு இயேசு மகா மகிமுள்ள தேவன் என்பதை நாங்கள் நிரூபிக்கும்படி ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபை செய்தார். ഹല്ലേലൂയ. ആ സമയത്ത് ആ 10 ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഒരു വെള്ളം തെളിച്ച് ചാരായം കൊടുക്കാതെ തന്നെയും ആ ആടിനെ വെട്ടിയ കുതിരി അത് തങ്ങളുടെ ബോഡി ശരിക്കും കുലുക്കി അവരുടെ ആചാരപ്രകാരം അതെല്ലാം ചെയ്തു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ തല പോയതിന്റെ ദൈവകൃപയാൽ ആ ആടുകളെ കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. 2014 ആണ്ട് എന്നെയും എൻ്റെ വൈഫ് 2 പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാங்க. 2014 ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ ഭാര്യയെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി. எங்களுக்கு விரோதமாக சாட்சிகளை ஏற்படுத்தி எங்களை ஜெயில போட்டாங்க. ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിട്ട് കള്ളസാക്ഷികളെ നിരത്തി ഞങ്ങളെ ജയിലിലാക്കി. உள்ளுக்கு ஜெயில என்னை கொண்டு போகும்பொழுது அந்த சீனியர் கைதிகள் வந்து കയറ് വെച്ച് എന്നെ അടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചാங்க. ജയിലിനകത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ ഉള്ള തടവുകാര്, സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരെന്നെ കയറ് കൊണ്ട് അടിക്കുക, ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ അടിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. அப்படி அடிச்சு அப்படி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. முன்னாடி 2 போலீஸ்மார் அப்படி முன்னாடி கிரவுண்ட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. ഗ്രൗണ്ടില് മുമ്പിൽ 2 പോലീസുകാരുണ്ട്. അങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചാണ് എന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. அந்த போலீஸ் போனோடனே என்னோட எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் கலத்தி பின்னால கைய கால்ல பிடிக்க வச்சுட்டு பின்னால കമ്പ് വെച്ച് എന്നെ അടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചാங்க. ശരീരത്തിലെ ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ കാലിന്റെ ഈ കൂറ്റിയിൽ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കമ്പ് വെച്ച് എന്റെ ബാക്കിലേക്ക് അടിക്കുകയുണ്ടായി. 2-3 അടികൾ எனக்கு பயங்கரமா வலித்தது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த வலியே தெரியல. கிட்டத்தட்ட 17 அடி அந்த கம்பை வைத்து என்னை அடித்தார்கள். ആ വലിയ കമ്പ് വെച്ച് 17 അടി എന്നെ അടിക്കുകയുണ്ടായി. 2-3 അടിയുടെ വേദനയാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളൂ. அதுக்கு பிறகு அந்த ஜெயிலுக்குள்ள கொண்டு மிதிச்சு அப்படி உள்ளுக்கு என்ன தள்ளினாங்க. ജയിലിലേക്ക് ഉള്ളി എന്നെ തള്ളി അകത്തേക്ക് ആക്കി. அங்க போலீஸ் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. അവിടെ പോലീസുകാര് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന സമയം எல்லா கைதிகளும் என்ன அப்படியே கூர்ந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. എല്ലാ ജയിൽ പുള്ളികളും എന്നെ വന്ന് നോക്കുകയാണ്. எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இவன் தான் மദ്രാസിல இருந்து வந்து மதத்தை மாத்திட்டு இருக்கிற பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு എല്ലാരും ഞാൻ മേലെ കോപமா பார்க்க ആരംഭിച്ചാங்க. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ദേഷ്യത്തോടെ എന്നെ നോക്കിയാണ്. ഇവനാണ് മദ്രാസിൽ നിന്ന് വന്ന ജനങ്ങളെ മതം മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ ആയിട്ട് എന്നെ பார்த்துட்டே இருக்கான். അതിലൊരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി എന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അറ്റൻഡൻസ് முடிஞ்சோனே എല്ലാ കൈദികളും എന്നെ അടിக்கிறதுக்கு என் மேல வந்து விழுறாங்க. അതിനുശേഷം അറ്റൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ തടവുകാരും ഓടി വന്ന് എന്റെ മേളിലേക്ക് വീണു എന്നെ അടിക്കുവാനായിട്ട്. அப்ப திடீர்னு அந்த என்ன பார்த்துட்டு இருந்த அந்த சகோதரன் ஓடி வந்து என்னை பிடிச்சு அடிக்க விடாம ഇത് ഏൻ ആള് തൊടാതെ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ആ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി ഓടി വന്ന് ഇവരൊക്കെ തള്ളി മാറ്റി അവനെ അടിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് എന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നു. அந்த நாள் முழுவதும் அவனோடு சில காரியங்கள் நான் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். ആ ദിവസം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ராத்திரி அவனோட மேல ஒரு பெட்ல படுத்து கிடக்குறான். நான் அவனுக்கு கீழே படுத்து கிடக்குறேன். രാത്രി അദ്ദേഹം ഒരു ബെഞ്ചിൽ മേലെ കിടക്കുന്നു, ഞാൻ താഴെ കിടക്കുന്നു. எனக்கு தூக்கம் இல்லாதபடி ரொம்ப புரண்டு நான் கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். ഉറക്കം വരാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. திடீர்னு அந்த சகோதரன் எழும்பி முதுகுல கை வைத்தான். പെട്ടെന്ന് സഹോദരൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ പുറത്ത് കൈ വെക്കുകയുണ്ടായി. கை வச்சுட்டு சொன்னா நீ ஏன் அழாத அப்படின்னா.
ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ കരയാതെ മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. நீ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஜெயில இருக்கக்கூடிய நாட்கள்ல நான் உனக்கு பாதுகாப்பா இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னான். അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, നീ ജയിലിൽ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ദിവസം ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന്. நான் 5 கொலையை செஞ்சுட்டு நான் உள்ளுக்கு இருக்கிறேன். 5 കൊലപാതകം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ജയിലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. நீ ஒரு நல்ல காரியத்தை செஞ்சுட்டு நீ உள்ளுக்கு வந்திருக்கிற, உன் தெய்வம் பெரியவர் என்பதை நான் புரிஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா. നീ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ജയിലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, നിന്റെ ദൈവം വലിയവരെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. அப்படி சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட இருக்கிற கம்பளி எல்லாம் எனக்கு கொடுத்து என்னை மூடி படுக்க விட்டான். ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച ശേഷം തണുപ്പ് സമയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പൊതിച്ചിരുന്ന കമ്പിളിയെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് പൊതിക്കുവാനായിട്ട് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇട്ടു. அப்படி நான் அந்த இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் மணியை பார்க்கிறேன். ராத்திரி மணி 2 மணி. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സമയം നോക്കി, 2 മണി. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்தது. എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. ஆண்டவரே, இந்த இடத்துல இந்த ரூமுக்குள்ள இந்த கைதியினுடைய ரூம்ல என்னை பாதுகாக்கவும் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசையான வார்த்தைகளை சொல்லவும் நீ ஒரு சகோதரனை வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவருடைய இந்த கல்வாரியுடைய அன்பை ருசிக்கும்படியான பாக்கியத்தை ஆண்டவர் எனக்கு தந்தார். എനിക്ക് വളരെ ആശ്ചര്യമായിരുന്നു. രാത്രി 2 മണിക്ക് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓർത്ത ദൈവ സ്നേഹത്തെ, കാൽവരി സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. இது நடந்த சில வினாடிகள்ல நான் நன்றாக ஒரு 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 தாயினுடைய மடியில ஒரு குழந்தை எப்படி தூங்குமோ அதே போல நிம்மதியா நான் அழகா தூங்கி காலையில எழும்பினேன். ഇതിനുശേഷം ഒരു അമ്മയുടെ മടിയിൽ കുഞ്ഞുറക്കുന്ന പോലെ സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു. காலையில 9 மணிக்கு 1ஆம் தேதி ஜனவரி 1ஆம் தேதி 2015 ஆண்டு 9 மணிக்கு ஒரு போலீஸ்காரன் முன்னாடி நிக்கிறான். 2015 ജനുവരി 1ആം തീയതി 9 മണിക്ക് ഒരു പോലീസുകാരൻ അവിടെ ആ ജയിലറയിൽ തന്നെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. என்ன மிரட்டி ஒரு மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும்படி அவன் பேச ஆரம்பிக்கிறான். എന്നെ വളരെ വിരട്ടി എന്നോട് ഭയം മോശമായ രീതിയിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ஒரு சிங்கத்துக்கு முன்னால ஒரு மான்குட்டி நின்னா எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில நான் காணப்பட்டேன். ഒരു സിംഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു മാൻകുട്ടി ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ കാണപ്പെട്ടു. அவன் என்ன பார்த்து சொன்னான், எலும்புகளை அடிச்சு சுக்கு நூறா மாத்திரைக்கு ബജ്രംഗദൾ ആർഎസ്എസ് മൂലമാ അനുഭവപ്പെട്ട പോലീസ് அப்படின்னு சொன்னான். അവൻ പറയുണ്ടേ, നിന്റെ എല്ലുകളെ അടിച്ചു തുറക്കുവാനായിട്ട് ബജ്രംഗദളും ആർഎസ്എസും കൂടിയാണ് എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന്. இந்த வார்த்தைகளை நான் கேட்ட பொழுது எனக்குள்ளால ஒரு பயங்கரமான திகில் என்னை ஆட்கொண்டது. വളരെ ഇത് ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയേറെ പ്രയാസമുണ്ടായി. அப்புறம் அந்த போலீஸ் என்ன பார்த்து என்ன சொன்னானா, எப்படி இந்த மக்களுக்கு எப்படி நீ பூஜை பண்ணி எப்படி இந்த மக்களை நீ மாத்துற அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிச்சான். അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി, നീ എങ്ങനെയാണ് പൂജ ചെയ്ത് ഈ ആളുകളെ മാറ്റുന്നത് എന്ന്. நான் சொன்னேன், உங்கள்கிட்ட எப்படி பேசுறேனோ அப்படி என்னுடைய தேவனிடத்தில் நான் பேசுவது வழக்கம் அப்படின்னு சொன்னேன். അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറയുണ്ടായി, നിന്നോട് ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്രകാരം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. அப்போ பேசு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் ஒரு சில வினாடிகள் நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். അപ്പോൾ ഈ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണ് നീ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു. ചില നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. நான் ஆமென் சொன்ன பிறகு மறுபடியும் அந்த போலீஸ்காரன் சொன்னாப்ல, இன்னும் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாப்ல. ഞാൻ ആമീൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് സമയം കൂടെ നീ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. இந்த முறை நான் கண்களை மூடி சில நிமிடங்கள் நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். ആ സമയം ഞാൻ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ചില നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ஜெபித்து நான் ஆமென் என்று சொல்லி கண்களை திறந்த பொழுது പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം ഞാൻ ആമീൻ പറഞ്ഞ് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ என்னுடைய எலும்புகளை அடிச்சு சுக்கு நூறா மாத்திரன்னு சொன்ன அந்த போலீஸ்காரனுடைய இருதயம் சுக்கு நூறாய் மாற்றப்பட்டிருந்தது. എന്റെ എല്ലുകളെ അടിച്ചു തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോലീസുകാരന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം നുറുക്കിയ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഹൃദയത്തെ, அவனுடைய கண்கள்ல கண்ணீர், ആ പോലീസുകാരന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണുനീരൊഴുകുന്ന என் முன்னால அவன் நடுங்கி திகைத்தவனாய் காணப்பட்டான். എന്റെ മുമ്പിൽ നടുങ്ങി പറിച്ചുകൊണ്ട് ആ പോലീസുകാരൻ നിൽക്കുകയാണ്. என்னை பார்த்து சொன்னா, நீ எவ்வளவு நல்லவனா இருக்கிற എന്നെ அப்படின்னு. നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ്, உனக்கு யார் உதவி செய்வாங்க, எப்படி நீ ஜாமீன்ல வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிச்சான். എന്നോട് ചോദിക്കും, നീ എങ്ങനെ പുറത്തു പോകും, നിനക്ക് എങ്ങനെ ജാമ്യം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. 2 வருஷம் பக்கா பிளான் பண்ணி உன்னை இங்க வச்சு உன்னை அடிச்சு ஒரு கைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. 2 വർഷത്തേക്ക് ഈ ജയിലിനകത്ത് നിന്നെ അടിച്ചു തുറക്കുവാനായിട്ട്, നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. நான் அந்த போலீஸ்க்கு இவ்வாறாக நான் சொன்னேன், போலீஸ்க்கு நான் கீழ்கண்டவாறு நான் சொன்னேன், இன்றைய தினத்துல தக்ஷன் பாரத்துல எனக்காக உபவாசத்தை ஜெபிக்கிற ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ഇന്നേക്ക് ജോം பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ഞാൻ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് அதனாலதான் உங்களுடைய கண்கள்ல கண்ணீர் வந்தது. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീര് വന്നത് എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ஆகையினால இன்னைக்கு நான் சாயங்காலத்துக்குள்ள நான் இந்த ஜெயிலை விட்டு வெளியே போவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിൽ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോകുമെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ஆண்டவருடைய கிருபையினால அன்றைய தினத்திலே அந்த நாளிலே தானே ராத்திரி 8 மணிக்கு நாங்க ஜெயிலை விட்டு வெளியே வந்தோம். ആ സമയം അന്നേ ദിവസം തന്നെ രാത്രി 8 മണിക്ക് ഉള്ളിൽ ആ 8 മണി സമയത്ത്
അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ ജയിലിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുവാൻ. ஆனால் 8 வருடங்களாக எங்களுடைய கேஸ் நடைபெற்று കഴിഞ്ഞ கொண்டிருந்தது. 8 വർഷമായി നടന്നുവരുന്ന ഒരു കേസായിരുന്നു അത്. 26 அகைன்ஸ்ட் விட்னஸ் எங்களுக்கு விரோதமா சாட்சி கொடுத்திருந்தாங்க. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ 26 കള്ളസാക്ഷികൾ അവിടെ അണിനിരന്നിരുന്നു. ஜட்ஜ் பாக்குறாரு நிறைய ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்குதுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியலன்னு சொல்லி ரொம்ப அவரால் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத சூழ்நிலை இருந்துச்சு. ജഡ്ജി വരെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. ஹை அத்தாரிட்டி வரைக்கும் அவங்க நிறைய കാര്യങ്ങൾ அவங்க யோசித்து முடிவுக்கு வந்தாங்க. അവർ ഹൈ അതോറിറ്റി മുകളിലുള്ള ആളുകളുമായി ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി. கடைசியில் அந்த ஜட்ஜி இவர்களில் ஒரு குற்றத்தை நான் காணேன் என்று சொல்லி தீர்ப்பு கொடுத்தார். അവസാന ജഡ്ജി പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇവരിൽ ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே அந்த கேஸிலிருந்து ஆண்டவர் எங்களுக்கு விடுதலையை தந்தார். ദൈവകൃപയാൽ ആ കേസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം വിടുതൽ തന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ இப்படியாக ஆண்டவர் எங்களை பாதுகாத்து அந்த பகுதியிலே இன்றைக்கும் பயன்படுத்தி வருகிறார். ഇപ്രകാരം ആ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. கடைசியா ஒரு சம்பவத்தை நான் അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ஒரு சாயங்கால வேளையில ஒரு அம்மா வீட்டுக்கு போறேன். ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയുണ്ടായി. யாமா விளக்கு கொளுத்தல அப்படின்னு கேக்குறேன். അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താ ഈ രാത്രി സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിളക്ക് കത്തിക്കാതെ, കറണ്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വിളക്ക് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിക്കാതെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. அப்ப அந்த அம்மா சொல்றாங்க மண்ணெண்ண தீந்து போயிரும் பையா அப்படிங்கறாப்ல. அப்போ ഒരു അമ്മ പറയണ്ടേ, രാത്രി വിളക്ക് കത്തിക്കാതെ മണ്ണെണ്ണ തീരും അതുകൊണ്ടാണെന്ന്. அப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லி உட்கார்ந்து பேச ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்க சொன்னாங்க, பல மணி நேரங்கள் கால் கடுக்க ரேஷன் கடையில் நின்று மண்ணெண்ணெய் வாங்கி நான் சேமித்து வச்சிருக்கிறேன். ആ അമ്മ പറയുകയുണ്ടായി, മണിക്കൂറുകൾ റേഷൻ കടയിൽ ഞാൻ ക്യൂ നിന്ന് മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങി എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. காலையிலே இருட்டுக்கு முன்னாலே எழும்பி என்னுடைய வயல் நிலங்களுக்கு போவேன். இருட்டுக்கு முன்னாலே வந்து நான் சாப்பாடு பண்ணி நான் பெட் போட்டு படுத்துறேன். ஆகையினால எனக்கு மண்ணெண்ணெய் தேவைப்படாது. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ വയലിൽ പോകും. തിരിച്ച് രാത്രി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ഞാൻ ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കും. രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും. എനിക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മണ്ണെണ്ണയുടെ ചെലവില്ല. நம்முடைய கிறிஸ்மஸ் கன்வென்ஷன் 3 நாள் வரப்போகுது. ஒரு மலை அடிவாரத்தில் நாங்கள் வைப்போம். கிட்டத்தட்ட 8000 மக்கள் கூடுவாங்க. தண்ணி வசதி கிடையாது, கரண்ட் வசதி கிடையாது. மலைக்குண்டான பகுதியில் 4 திசையிலிருந்து மக்கள் அப்படி வருவாங்க. அதுக்கு நிறைய ஜெனரேட்டருக்கு நிறைய லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் தேவைப்படுது. அதுக்காக நான் சேமித்து வச்சிருக்கேன் காணிக்கைக்காக அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல അമ്മ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുക. അതിന് ഏകദേശം 8000-ഓളം മക്കൾ വിവിധമായ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരും. അവർക്കൊക്കെ ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒത്തിരി ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ആവശ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിളക്ക് പോലും കത്തിക്കാതെ മണ്ണെണ്ണ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മറുപടി. இந்த சம்பவம் என்னை மிகவும் பாதித்தது. ഈ സംഭവം എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചു. இப்படிப்பட்ட மக்கள் தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக தன்னுடைய காணிக்கைகளை கொடுக்கிறார்கள். എട്ടും മുട്ടും தெரியாத പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, പൊതുവിശ്വാസികളെ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി, ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്രകാരം തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളെ ചെലവഴിക്കുന്നു. சம்மர் சீசன்ல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து கடகடான்னு வந்து தண்ணி குடிக்கிறாங்க. വേനൽക്കാലത്ത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ജോലി ചെയ്ത ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. அவங்க தண்ணி குடிக்கிறத பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பரிதாபமா இருந்துச்சு. അവർ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടാൽ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടകരമായിരുന്നു. பயங்கர வெயில். ஏன்ப்பா நீ பஸ்ல வந்திருக்கலாமே, ஏன் இவ்வளவு தூரம் நடந்து வர? 15 கிலோமீட்டர் நடந்து வராங்க. കൊടും വെയിലത്ത് 15 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. அந்த சகோதரன் என்ன தெரியுமா சொன்னா, பையா நான் பஸ்ல வந்தா எனக்கு காணிக்க போடுறதுக்கு பைசா இல்ல, அதனால நான் பஸ் பேர കാണിക്കയ്ക്കാக ഞാൻ വച്ചിരിக்கிறேன். ഓക്കെ. ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ മറുപടി, ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറി എനിക്ക് വന്നാൽ ബസ് ഫെയർ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കാണിക്കിടാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ല. ആ പൈസ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കണം, 15 കിലോമീറ്റർ കൊടും ചൂട് വെയിൽ നടന്നു വന്ന് ആ പൈസ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കാണിക്കിടുന്ന മക്കൾ. இப்படிப்பட்ட கொடுக்கக்கூடிய மக்களே எங்களுடைய பகுதியில் தேவன் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അനേക മക്കളെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் என்னை இன்னும் ஆண்டவரோடு இந்த ஊழியத்தில் ஈடுபாடு கொள்வதற்கு என்னை பலமாய் പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ എന്നെ ഏൽക്കുകയാണ്. ദൈവാത്മാവ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായി ചേർന്ന് വേല ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்திற்காய் ஜெபிக்கும்படி மிகவும் தாழ்மையோடு உங்களை நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். தேவன் தாம் இந்த വാർത്തകളെ ആശീർവദിപ്പാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നന്ദി.
सर्वप्रथम में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं जय मसीह बोलती हूँ। എല്ലാത്തിനും മുമ്പേ കർത്താവിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. आज के इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ये चर्च में आने के लिए और पास्टर के द्वारा हमको ये मौका मिलने के लिए परमेश्वर को मैं और पास्टर जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। ഈ ചർച്ചിൽ വരുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. मैं उड़ीसा में पैदा हुई, मैं पली और बड़ी, मैं पढ़ाई की, मेरा सब कुछ, मेरा जीवन 18 साल तक मैं उड़ीसा में मेरे जीवन ഞാൻ ഒറീസയിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടു. 18 വർഷക്കാലം ഞാൻ ഒറീസയിലായിരുന്നു. हमारे परिवार में हम 4th जनरेशन में जो हूँ, 4th जनरेशन हमारे गांव में हम लोग मसीह लोग हैं। 4 ജനറേഷനായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. हम सभी लोग मसीह परिवार होने के नाते चर्च जाना, संडे स्कूल जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, डेली मेमोरी वर्ष पढ़ने के बाद ही हमारे घर में ब्रेकफास्ट मिलता था। ये हमारा परिवार का एक डिसिप्लिन लाइफ था। ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടതിനാൽ ആ രീതിയിൽ ക്രിസ്തീയ ശിക്ഷണത്തോടുകൂടെ വളർത്തപ്പെട്ടു. ബൈബിൾ വായിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ബൈബിൾ വേർഡ്സ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു പോന്നു. बचपन से जब पली बढ़ी, लेकिन जब जवानी में पाँव रखी तब मेरा जीवन परमेश्वर से दूर होने लगा। എന്നാൽ എൻ്റെ യൗവന പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. जब कॉलेज पढ़ने लगी तब मेरा जीवन में थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, यूथ मीटिंग अटेंड, ये सारे बातों से मेरा जीवन थोड़ा दूर होते गया। ഞാൻ യൗവനകാലത്ത് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൽ നിന്ന് മാറി ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തൊക്കെ അല്പം പിന്നോട്ട് പോയ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. 1996 में मई महीना में हमारे FMBB का एक जवानों का मीटिंग था। 96 FMBയുടെ ഒരു യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി യുവതികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയുണ്ടായി. वो मीटिंग में हम सब जवान लोग गए थे। वो 3 दिन का कन्वेंशन का आखिरी कन्वेंशन के दिन में मैसेज ऐसे दिया गया था। 3 ദിവസ കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു, യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ അവസാന ദിവസത്തിൽ ഇപ്രകാരം വചനം പറയുകയുണ്ടായി. जेनेसिस 28:15 का वो मैसेज था। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിന്റെ 18-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യമായിരുന്നു. 28:15 ജെനസിസ് 28:15. ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നെ കാത്ത് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് നിന്നെ മടക്കി വരുത്തും. जब परमेश्वर का आशीष का वचन हमको मिलता है हमें बहुत अच्छा लगता है। ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. तो ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। എനിക്ക് വളരെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വചനമായിരുന്നു. मेरा एक इच्छा था मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं। എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ ഞാൻ പോലീസ് ഓഫീസർ ആകണമെന്നായിരുന്നു. तो ये वचन मुझे अच्छा लगने के कारण मैं आराम से बैठी थी। ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശാന്തമായി അവിടെ ഇരുന്നു. मीटिंग खत्म हुआ। मीटिंग खत्म होने से पहले उसी दिन का जो मीटिंग था वो मिशनरी कॉलिंग के लिए, जवानों को कॉलिंग करने के लिए उस दिन का ये मैसेज था। ആ മീറ്റിംഗിന്റെ അവസാന ദിവസം ചെറുപ്പക്കാരെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. पास्टर जी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना से पहले सभी भाई बहनों को सामने बुला रहे हैं। यदि कोई सेवकाई को जाने के लिए अपना जीवन को कोई अर्पण करना चाहते हैं आप लोग सामने आ सकते हैं। आप लोगों के लिए हमने प्रार्थना करने जा रहे हैं। പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം പാസ്റ്റർ ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടന്നു പോകണം. ആരൊക്കെ ദൈവവേലയ്ക്ക് കടന്നു വരാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടോ നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ഈ പാസ്റ്റർ പറയുകയുണ്ടായി. प्रार्थना का समय आ चुका है और सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना करने के लिए पास्टर शुरू किए। പാസ്റ്റർ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. प्रार्थना उधर शुरू होने से पहले मुझे पीछे से कोई धक्का मार रहा है। പ്രാർത്ഥന അവിടെ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് ആരോ ഇങ്ങനെ തള്ളുകയുണ്ടായി. पहली बार धक्का मारने से मैंने ध्यान नहीं दी। जब दूसरा बार मुझे धक्का मारे तब मैं पीछे मुड़ के देखी। ആദ്യം എന്നെ തള്ളിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, രണ്ടാമതേരെ തള്ളിയപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയുണ്ടായി. पीछे एक दीदी को पूछी आपने मुझे क्यों धक्का मारा। ഞാൻ പുറകിലത്തെ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ തള്ളുവാൻ കാരണം. उन्होंने बोले मैंने तुम्हें धक्का नहीं मारा रश्मिता, ऐसे बोले। ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിന്നെ പുറകിൽ തള്ളിയില്ല എന്ന് രശ്മിതയോട് പറയുകയുണ്ടായി. धक्का नहीं मारा तो किसने मुझे धक्का मारा। मैं सोचते सोचते तीसरा बार मुझे और कोई धक्का ഞാൻ मारा। ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇവർ തള്ളിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പിന്നെ ആരാണ് പുറകിൽ തള്ളിയത്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോഴേ മൂന്നാമത്തെ തള്ള് ശക്തമായി പിന്നിൽ നിന്നുണ്ടായി. तीसरा बार धक्का मारने समय पीछे कोई है नहीं, मुझे कोई धक्का मारा है, क्या काम हो रहा है, क्या बात हो रहा है, मुझे सोचने में मजबूर ഈ किया। മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം എന്നെ ശക്തമായി പുറകിൽ തള്ളിയപ്പോൾ എന്താണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ തള്ളുന്നത്, എന്താണ് കാരണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി. चुपचाप में और भी छुपने के लिए कोशिश की। सामने जो बैठे थे पीछे से कोई धक्का मार रहा है, उधर प्रार्थना का शुरू का वक्त आ चुका है तो मैंने छुपने के लिए कोशिश की। ഞാൻ അവിടെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നെ തള്ളുവാനുള്ള കാരണം. പ്രാർത്ഥന അവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. पास्टर आंख बंद करके प्रार्थना करने शुरू करने से पहले रश्मिता प्रभु आपको बुला रहा है। എന്നാൽ പാസ്റ്റർജി അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രശ്മിത നീ മുമ്പിലേക്ക് വരിക.
मुझे मन में महसूस के साथ गुस्सा आया कि ये मेरे गांव की लड़की लोग मेरा नाम पास्टर को बोल दिए क्योंकि मैं बहुत खराब हूँ। എനിക്ക് വളരെ ദേഷ്യം വന്നു. ആ ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റേ പെൺകുട്ടികൾ എൻ്റെ പേരും കൂടെ പാസ്റ്ററിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാണും. ഞാൻ വളരെ മോശമായൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേരും കൂടെ പാസ്റ്റർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. दूसरा बार भी पास्टर ने बुलाया. जब तीसरा बार रश्मिता परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, परमेश्वर आवाज को सुनने सामने आई है. जब तीसरा बार बुलाया तब मैं सिर झुकाते हुए स्टेज में गई. ഇത് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല. രണ്ടാമത് പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിന്നെ ദൈവം വിളിക്കുന്നു. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു, രശ്മിത നിന്നെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ മുമ്പിലേക്ക് പതുക്കെ കടന്നു ചെന്നു. प्रभु मुझे उसी दिन परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए मुझे चुना, मुझे पसंद किया और उसी दिन पास्टर ने हमारे लिए प्रार्थना किए और एफएमपी में जाने के लिए हमारे एफएमपी लीडर्स लोग हमको अगुवाई किए. ആ ദിവസം കർത്താവ് തന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എഫ്എംപിയിലേക്ക് ദൈവവേല ചെയ്യാൻ കടന്നു വന്നു. लेकिन ये सेवकाई को और मेरा जीवन मैं बहुत अलग हूँ. परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए परमेश्वर मुझे बुला चुका है और मेरा परिवार भी मुझे उत्साहित कर रहा है तुम सेवकाई के लिए जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं है सेवकाई जाने के लिए. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സപ്പോഴും ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പിൽ ആയിരുന്നില്ല. വീട്ടുകാരെ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു പോകാനായിട്ട്. लेकिन परमेश्वर मुझे छोड़ने वाला नहीं था. എന്നാൽ കർത്താവ് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. कॉलेज से मैं जाने के समय एक छोटा एक्सीडेंट मुझे हुआ. ഞാൻ കോളേജിൽ വീണ്ടും പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. एक्सीडेंट के कारण परमेश्वर मुझे उसी दिन रात में मुझे छुआ. ആ ആക്സിഡന്റിലൂടെ ഒരു രാത്രി ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു വീണ്ടും. परमेश्वर मेरा एक्सीडेंट के कारण जो तकलीफ में मैं थी, परमेश्वर मेरे को स्पर्श करना से मुझे वो चंगाई मिली. ആ ആക്സിഡന്റിലൂടെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിയ എല്ലാ മുറിവുകളും എല്ലാ എല്ലുകളൊക്കെ പൊട്ടിയിരുന്നൊക്കെ എൻ്റെ കർത്താവ് നേരെയാക്കി എന്നെ വീണ്ടും എന്നെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു. तो मैं मेरा जीवन को उसी दिन उसी रात में प्रभु के हाथ में समर्पण की और सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ी. ആ രാത്രി ഞാൻ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങുവാൻ റെഡിയായി. एक बात मैं आप लोगों का कहना चाहूंगी, जब मैं प्रभु का सेवकाई करने के लिए अपना गांव से मैं अपना कदम बाहर रखी, पहली बार मेरा जीवन में मेरा पिता माता, मेरा गांव, मेरा भाई बहन को छोड़ के मैं सेवकाई आने के लिए मुझे तैयार होना पड़ा. ആ സമയമാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിട്ട്, അപ്പനെയും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളെയും വിട്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. जितना सारे बच्चे हमारे गांव में थे, एक बच्चा ट्रेन में, हम सभी बच्चों ट्रेन में चढ़ने वाले 8 बजे, लेकिन उसी दिन मेरे साथ ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई नहीं था. मेरा पापा चिंता हो गए. जितना सारे लोग हम गांव में बच्चा लोग मिनिस्ट्री के लिए जाने वाले थे, अभी रेलवे स्टेशन में टाइम हो चुका है, कोई भी बच्चा नहीं आया. मेरा बेटी को अकेले मुझे भेजना पड़ा करके मेरे पापा को दुख हो रहा है. എഫ്എംപിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വളരെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒത്തിരി പേര് സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ട്രെയിൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരും ട്രെയിൻ കയറുവാനായിട്ട് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകാനായിട്ട് വന്നില്ല. उसी दिन ये वचन परमेश्वर मेरे साथ बात किया, मैं तेरे संग हूँ. വീണ്ടും ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ट्रेनिंग में आने के समय सिर्फ मुझे ओरिया लैंग्वेज ही पता था और कोई लैंग्वेज मुझे पता नहीं. मन में एक डर था कि जब हम एफएम में इंटरव्यू में अटेंड करेंगे, हमको इंग्लिश पता होना, हमको हिंदी पता होना, तभी हम इंटरव्यू को सामना कर सकते हैं. लेकिन जब मैं इंटरव्यू में आई, केवल मुझे ओरिया लैंग्वेज ही पता था. ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഒടിയ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ യാതൊരു ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ തള്ളപ്പെടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. सभी बच्चों को 5 मिनट इंटरव्यू किया गया, मुझे 45 मिनट्स इंटरव्यू किया എല്ലാ അവിടെ വന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും 5 മിനിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി. എനിക്ക് 45 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സമയം. मैं सोची मैं तो गई, मुझे तो सिलेक्शन करने वाले नहीं है. फिर भी यही वचन हमेशा मेरे साथ बात करता रहा. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. लेकिन वैसा हुआ नहीं. जैसे परमेश्वर ये वचन में मेरे साथ बात किया, उसी दिन जब 5 बजे इंटरव्यू में सिलेक्शन का लिस्ट आया, उन लिस्ट में सारी लड़कियों से मेरा ही नाम वो इंटरव्यू लिस्ट में था. ദൈവ ആത്മാവ് ഇതിലൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായി. അവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ എന്നെ മാത്രമായിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എഫ്എംപി സെലക്ട് ചെയ്തത്. उसी दिन 29 बच्चे लोग सिलेक्शन हुए. लड़कियों में केवल परमेश्वर मुझे अकेला चुना. 31 കുട്ടികൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ വന്നതിൽ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് എന്നെ മാത്രമേ അവരെ എടുത്തുള്ളൂ. उसी दिन से लेकर अभी तक 28 साल हो गया परमेश्वर का सेवकाई में परमेश्वर हमको चुन लिया है और प्रभु अभी तक हमारे साथ चल रहे हैं. 28 साल तक 28 അന്നു മുതൽ 28 വർഷക്കാലം ദൈവവേലയിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം തന്നു. अभी मध्य प्रदेश, पहले हम 10 साल महाराष्ट्र में सेवकाई किया. 10 साल खत्म होकर हम अभी मध्य प्रदेश में 18 साल से हम परमेश्वर के सेवकाई कर रहे हैं. അതിൽ 10 വർഷം മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശിലായിരിക്കുകയാണ്. ये 18 साल जो मध्य प्रदेश में हमने सेवकाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश एकदम से अलग है. മധ്യപ്രദേശിൽ ഞങ്ങൾ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ना केरला जैसे है ना उड़ीसा जैसा है. കേരളത്തിലെ പോലെ ഒറീസയെ പോലെ അല്ല.
उधर के लोग 5 साल से 7 साल जो छोटे बच्चे हैं, कोई बच्चों शरीर में कपड़ा नहीं रहता है। ഈ മധ്യപ്രദേശിൽ 5 ചെറുപ്പം മുതൽ 8 വയസ്സോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കത്തില്ല, നഗ്നനായി നടക്കുകയാണ്. नहाएंगे नहीं, बाल नहीं कट करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसे दिन भर जंगल में खेलते रहेंगे. കുളിക്കുകയില്ല, മുടി വെട്ടുകയില്ല, നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കത്തില്ല, സ്കൂളിൽ പോകത്തില്ല. ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. जब हम सेवकाई करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए ऐसे गांव में हमको जाना पड़ रहा है, हम देख रहे इधर का परिस्थिति बहुत बेकार है. ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയാൻ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ വളരെ മോശകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഞങ്ങൾ നോക്കി കാണുകയാണ്. जब हम दोबारा वो गांव में जाने लगे, मेरे हाथ में पिक्चर बुक, जो बच्चों का क्लास लेने के लिए पिक्चर बुक, चॉकलेट, ये सब हम लेके जाते थे. लेकिन दोबारा जब हम गांव में जंगल में घूमने के लिए शुरू किए, हाथ में कंघी, कैंची, सोप, ये सब चीज को लेके जाने शुरू किए. ആദ്യം ഞാൻ ബുക്കും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. വീണ്ടും രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കത്രികയും സോപ്പും കർച്ചീഫും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അവരുടെ ഇടയിൽ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ऐसे हमारा मध्य प्रदेश सेवकाई को शुरू किया. जो आदिवासी बच्चों का स्कूल कभी देखा नहीं, स्कूल कभी गए नहीं, कपड़ा कभी अच्छा पहने नहीं, इस प्रकार लोगों के बीच में परमेश्वर हमारा सेवकाई को शुरुआत करने के लिए मदद किया. ഇങ്ങനെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ വേല ആരംഭിച്ചത്. അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ എടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ അയച്ചത്. अभी 18 साल हो चुका है, हम मध्य प्रदेश में सेवकाई कर रहे हैं. 18 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശിൽ വേല ചെയ്യുകയാണ്. जो दीदी लोग के पास सिर्फ 2 ही कपड़ा रहता है. സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ 2 ജോഡി ഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ. एक ही कपड़ा घर में पहनने के लिए, एक कपड़ा कभी बाजार या शादी में जाने के लिए एक कपड़ा, 2 साड़ी वो लोग रखते हैं. 2 ഡ്രസ്സ് അവർക്കുള്ളൂ. ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഉടുക്കാൻ, അടുത്ത് കല്യാണത്തിന് പോകാനോ ബജാറിൽ പോകാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ്, 2 ജോഡി ഡ്രസ്സ്. और हमेशा उनका वो पल्लू जो है, घूंघट को हमेशा यहाँ तक डाल के रखते हैं, उनका चेहरा कोई देख नहीं सकता. അവരുടെ മുഖം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഇവിടെ വരെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അവർ ഇടുന്നത്. यदि हम चेहरा देख नहीं सकते, उनको कैसे हम सुसमाचार सुनेंगे? इस प्रकार में माहौल में हमने गए. അവരുടെ മുഖം കാണിക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റും? മുഖത്ത് നോക്കിയാലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये 18 साल में जब हम सेवकाई करते हैं, उधर का जगह मध्य प्रदेश का आदिवासी लोग बदल चुके हैं. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ 18 വർഷക്കാലത്തെ വേലയിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ദൈവ ജനത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर प्रभु का वचन के द्वारा, FMB संस्था का मिशनरियों के द्वारा, सेवक लोगों के द्वारा वो माहौल सब कुछ बदल चुका है. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തന രീതികളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ദൈവവേലയിലൂടെ, FMBയുടെ മിഷണറിമാരിലൂടെ ദൈവം അവിടുത്തെ അവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. छोटे बच्चे लोग दारू पिएंगे, छोटे बच्चे लोग गुटखा खाएंगे, और जवान बच्चों हम वहाँ देख नहीं सकते. जवान बच्चों शैतान में, इविल स्पिरिट में वो लोग मर जाते थे, पागल हो जाते थे. इस प्रकार का परिस्थिति में वहाँ चल रहा था. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെയും മദ്യപാനികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ മദ്യപിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വായിൽ ഇടിച്ചവയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാർ പൈശാചി ശക്തിയാൽ വളരെ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. 12-13 साल का लड़की लोगों को शादी कर देते थे. 12-13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹിതരാകുന്നു. इसीलिए शादी करते थे, जैसे हम हमारा बच्चों को इतना प्रेशियस समझते हैं, वो आदिवासी लोग लड़कियों को बेच के खाते हैं. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പെൺകുട്ടികളെ എത്ര കാര്യമായിട്ട് വളർത്തുന്നത്. എന്നാൽ ആദിവാസികൾ അവരുടെ മക്കളെ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുവാനായിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. അവർ കല്യാണത്തിന് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വേച്ചിക്കാതെ, മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിറ്റ് തിന്നു, പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ വിറ്റ് തിന്നു എന്നാണ് അവരുടെ സംസാര രീതി. 1 लाख 2 लाख रुपए देके लड़का लोग इसीलिए इनको खरीद करके ले जाते कि उनका घर में खेती बाड़ी, उनका परिवार, उनका नौकरी, मतलब वो जो मजदूरी करके परिवार को पालन पोषण करे, लड़की का जवाबदारी है. इसीलिए लड़का लोगों का घर से 1 लाख या 2 लाख रुपए देकर लड़की को खरीद करके ले जाते हैं, जानवर के जैसा. അതായത് ആൺകുട്ടികളുടെ സൈഡിൽ 1-2 ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പനും അമ്മയും അവരുടെ വയലിലൊക്കെ വേല ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയാണ് അവർ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് വിവാഹം എന്ന ആ ചടങ്ങിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. उनका घर आप देखेंगे तो आपको सिर को नीचे झुका के अंदर जाना पड़ेगा. जहां वो सोएंगे, उनका परिवार में कितना लोग है वही घर में सोएंगे. बैल, बकरा, जानवर सबको वही बांधेंगे. एक ही कमरा में उनका जीवन को व्यतीत करते थे. അവരുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തല നിവർത്തി വെച്ച് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല, തല മുട്ടും. തല കുനിച്ചു കൊണ്ടകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു റൂം കാണും. അവിടെ ഈ ചെറുക്കനും പെണ്ണും അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും അവർ, അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ മൃഗജാതികൾ, ആട്, പശു, പത്നി, അവർ വളർത്തുന്ന എല്ലാം അതിനകത്ത് കാണും. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. रात में एक दिन ऐसा हुआ, जब सेवकाई बढ़ने लगा, हम बच्चों के साथ हम 1-2 खटिया में हम सो रहे हैं. तब रात में बहुत गिला लगा. क्या गिला लगा करके मेरा जो छोटा बेटा था वो उठ के खड़ा होकर बहुत बदबू मार रहा है ऐसे बोला. जब देखा तो पूरा वो
बकरा जो था, बकरा बकरी पूरा संडास कर दिया था। और इस प्रकार का माहौल में प्रभु सेवकाई को देने के लिए प्रभु जी ने ഒരു ദിവസം ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാത്രി നനഞ്ഞ് വെള്ളം ചാടുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായി. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അതിനുശേഷം നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മെല്ല്. നോക്കുമ്പോൾ ബക്കര യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ സണ്ടാസൊക്കെ കക്കൂസ് ചെയ്ത് അപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര വൃത്തികേടാക്കിയൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ നടുവിലൊക്കെയാണ് കിടന്നുറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നത്. लेकिन 18 साल बीत चुका है, सब कुछ वहाँ बदल चुका है। लोगों का मनों के साथ हर जगह बदल चुका है, उनका रहन सहन बदल चुका है, खाना पीना बदल चुका है। എന്നാൽ 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടുത്തെ രീതി എല്ലാം മാറി. അവരുടെ ആഹാര രീതികൾ, അവരുടെ സംസ്കാരം, മോശമായ എല്ലാ കൾച്ചറും എല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു. അവർ ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. आज छोटे बच्चे लोग जो स्कूल नहीं जाते थे, आज हमारा आदिवासी अंचल में बच्चे लोग बीएड पढ़ाई कर रहे हैं, इंस्पेक्टर पुलिस में नौकरी मिल रहा है, बच्चों अभी बीएससी नर्सिंग पढ़ाई कर रहे हैं। इसी साल एक हमारा ट्राइबल बच्चा जो हमारे हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है, नीट एग्जाम लिख के फर्स्ट MBBS बना है। സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ച പലരും ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടുണ്ട്, പല ജോലികളിൽ BSc നേഴ്സായിട്ടുണ്ട്, പല രീതിയിലും അവർ ജോലി കയറി. ആദ്യമായി ഈ വർഷം നീറ്റ് എഴുതി ഞങ്ങളുടെ ആദിവാസി ഒരു കുഞ്ഞ് MBBSന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി. ഹല്ലേലൂയ. സ്കൂളിൽ പോകാത്തവർ ഹല്ലേലൂയയിൽ ഉറക്കം പറ. ഹല്ലേലൂയ. आज परमेश्वर मध्य प्रदेश को बदल रहा है, बदल चुका है। ദൈവം മധ്യപ്രദേശിനെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहाँ है इसलिए मध्य प्रदेश बदल रहा है। ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളതിനാലും ദൈവം മധ്യപ്രദേശിനെ മാറ്റിയതല്ല. उसमें आपका भी हाथ है। അതിൽ നിങ്ങളുടെയും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. वो कैसे? അതെങ്ങനെയാ? നിങ്ങളുടെ പങ്ക് തന്നെ. ഞങ്ങളല്ലേ പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പങ്ക് തന്നെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയം ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിർത്താം. എന്താ നിങ്ങളുടെ പങ്ക്? നിങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്താ? ഇവരവിടെ പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് മിഷണറി പറയുന്നത്. എന്താ നിങ്ങളുടെ പങ്ക്? ആരും പറയല്ലേ? ഞാൻ പറയും. പ്രാർത്ഥന. റിയൽ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു പങ്കാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രാർത്ഥന. FOBയുടെ ആപ്തവാക്യം പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. वो जगह पर हम गए हैं, लेकिन आपने हमको भेजा है। ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ അയച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. आप लोगों का प्रार्थना हमें जरूर चाहिए. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും വേണം. एक ही छोटी सी बात बोल के मैं खत्म करना ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. जैसे मैंने आप लोगों को बोली थी कि लेडीज लोग घूंघट यहाँ रख के वो लोग चलते थे, लेकिन आज हमारा वो अंचल में लेडीज इस प्रकार रह नहीं रहे हैं। लेडीज लोग प्रार्थना करने के लिए शुरू किए हैं। अभी जो जगह पर हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, 18 जगह पर लेडीज प्रेयर सेल चल रहा है. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ വരെ ഡ്രസ് ഇട്ട് മുഖം ഒന്ന് മറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്ന അവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് അവരുടെ ഡ്രസ്സ് അതാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ദൈവവചനം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി 18 സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ ഫീൽഡ് ലേഡീസ് മിനിസ്ട്രി നടക്കുന്നുണ്ട്. अनपढ़ सारी लेडीज अनपढ़ है, लेकिन आज बाइबल पढ़ने लगे हैं. അവരെല്ലാവരും പഠിക്കാത്തവരാണ്, എന്നാൽ ഇന്ന് അവർ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു. प्रार्थना मतलब लेडीज लोगों को कोई हक नहीं है कि मुंह खोलने के लिए, लेकिन आज मुंह खोल के परमेश्वर के लिए संदेश दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं. സ്ത്രീകൾക്ക് വാ തുറക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെ ഇല്ല. അവർ വാ വരെ മൂടി വെച്ചേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡ്രസ്സ്. അങ്ങനെ അവസ്ഥ ഇന്ന് ആ സ്ത്രീകൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പങ്കുവെക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, यदि आज FMBB का संस्था हमें वहाँ भेजा नहीं होता, आज भी मध्य प्रदेश अंधकार में होता. FMBയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടെ പോയില്ല എങ്കിൽ ഇന്നും അന്ധകാരത്തിൽ ആ MBയിലെ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തെ മക്കള് അന്ധകാരത്തിൽ അവിടെ കിടന്നേനെ. एक दीदी का एक मिराकल उनका जीवन में जो हुआ बोल के मैं खत्म करूंगा. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു അത്ഭുതം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്താം. आदिवासी अंचल में यदि 1 या 2 साल में बच्चा पैदा नहीं होता तो वो लड़की को वो छोड़ देते हैं. ആദിവാസി രീതി അനുസരിച്ചോ കല്യാണം കഴിച്ച 1-2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ ഉപേക്ഷിക്കും. वो कितना स्त्री भी बना सकते हैं, कोई कायदा कानून नहीं है. എത്ര വിവാഹം വേണമെങ്കിലും എത്ര സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ വേണ്ടി താമസിക്കാൻ അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. 6 साल हो गया, वो भैया वो दीदी को छोड़ा नहीं, लेकिन उनको बच्चा था नहीं. 6 വർഷം ഒരു വിവാഹം ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. तो उनका सास हमेशा बोलती थी इसको छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन वो भैया वो दीदी को नहीं छोड़ता था. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സ്ത്രീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നല്ല, അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. उसी दिन हम दोनों प्रभु का सुसमाचार लेकर वो दीदी के घर गए. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെത്തി, ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൂടെ. जब हम मैं दीदी के साथ बात कर रही थी तो वो उसका दुख को मुझे बोलने लगी. मैं एक ही बात बोली, यदि तुम्हारा विश्वास है हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तुम्हें जरूर बचा देगा. അവർ സങ്കടത്തോടെ എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ
ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. तो बोली हम तो बढ़ुआ कर चुके हैं, डॉक्टर कर चुके हैं और मुझ में कमी है, मेरा बच्चा कभी पैदा होगा ही नहीं, डॉक्टर बोल चुके हैं. तो दीदी ऐसे कैसे होगा? मैं बोली प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर जरूर संभव होगा. അവള് പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു, പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു, പക്ഷേ എനിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇവളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. तो मैं उनको प्रार्थना करके हम लोग उसी दिन आ गए. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് കടന്നു പോന്നു. 3 महीना के बाद और एक बार हम लोग गए उनके लिए प्रार्थना करने के लिए. 3 महीना के अंदर बहुत गैप हो गया, हम चलते करके मिल के आने के लिए गए. വീണ്ടും 3 മാസത്തിന് ശേഷം അവിടെ കടന്നുപോയി അവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും उसके अंदर हमारे उनका साथ कुछ बात नहीं हुआ. അതിനിടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു സമ്പർക്കവും ഉണ്ടായില്ല. ये 3 महीना के बाद जब हम बात करने के लिए गए वो बहुत खुश थी. 3 മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ വളരെ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു. मीटिंग में आने चालू की कि विश्वास उसका मजबूत हुआ, बढ़ने लगा. मीटिंग में आने के लिए शुरू की. യേശുവിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അവൾ കടന്നു വന്നു. അവളെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. 5 महीना मीटिंग में बैठने के बाद मुझे फोन कॉल आया, दीदी मैं कंसीव हूँ. 5 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മീറ്റിംഗിൽ വന്ന് 5 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൾ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന്. मैं बोली 2 महीना होने के अभी डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करके आ जाओ, फिर 3 महीना के बाद और एक बार जाना. मैंने उनको काउंसलिंग किया. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി പരിശോധിച്ച ശേഷം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. तो वो क्या करी, 4 महीना तक कांग्रेगेशन में आती गई. 4 महीना के बाद वो स्कैन करने के लिए गई, अल्ट्रासाउंड करने के लिए. 4 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സ്ത്രീ പോയി. जाके डॉक्टर जब उनको चेक कर रहे थे तब डॉक्टर ने उन्हें बोला कि तुम्हारा पेट में एक गठान है. 4 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ ഒരു വലിയ മുഴയാണ്. वो दीदी ने बोली मेरा पेट में बच्चा है. എന്നാൽ സഹോദരി പറയട്ടെ ഇത് മുഴയല്ല, എന്റെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. डॉक्टर चला तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ? ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു നീയാണ് ഡോക്ടർ? ഞാനാണ് ഡോക്ടർ. उसने बोली आप डॉक्टर हो सकते हैं, आपका मशीन सही हो सकता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को मैं विश्वास करती हूँ उन्होंने मुझे बचा दिया है. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെല്ലാം ശരിയായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കും, എന്നാൽ യേശുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ വയറ്റിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് എന്ന്. फिर डॉक्टर बोला तुम यहाँ से निकल, अब यहाँ से जा करके उसको भगा दी. ഡോക്ടർ അവരെ അവിടുന്ന് വിരട്ടി ഓടിച്ചു. तुरंत आकर बहुत दुख के साथ दीदी मुझे डॉक्टर ने चेकअप किया, तुम्हारे पेट में गठान है, मैं तुमका इलाज नहीं करूंगा, तुम चले जाओ करके मुझे डांट के भगा दी करके बहुत रोने लगी फोन में. എന്നോട് കണ്ണീരോട് സംസാരിച്ച് ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. फिर मैं उनको बोली ठीक है दीदी चिंता मत करो, हम प्रार्थना उपवास प्रार्थना, तुम भी उपवास करना, हम भी उपवास करके प्रार्थना करेंगे. 3 दिन उपवास खत्म करने के बाद डॉक्टर के पास फिर चलेंगे. ഞാനും നീ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ 3 ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി. फिर 3 दिन का उपवास प्रार्थना, उसके साथ साथ हम लोग भी कुछ विश्वासी लोग मिलकर प्रार्थना किए. करने के बाद वो डॉक्टर के पास चौथा दिन गई. 3 ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ച് 4 ദിവസം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. डॉक्टर जाकर उनका पेट में वो मशीन रख के वो चेकअप कर रहे हैं. चेकअप करने के समय वो मशीन में बेबी दिख रहा है. ഡോക്ടർ ആ സമയത്ത് മെഷീൻ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ആ മെഷീനിൽ ആ സ്കാനറിൽ ആ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പടം തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. अब डॉक्टर बार बार वो मशीन को बंद कर रहे, फिर चेक कर रहे, फिर डॉक्टर को बहुत कंफ्यूजन हो जाए. वो दीदी बहुत हंस रही थी. പല പ്രാവശ്യം ഈ മെഷീൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇവർ പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഡോക്ടർക്ക്. എന്തായാലും ഈ സ്ത്രീ ചിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. डॉक्टर लेडी जो दीदी है वो डॉक्टर को देख के अच्छा हंस रही थी. तो बोली क्या हुआ सर, आप क्यों हंस रहे हो, आपका डॉक्टर फेल हो गया. അവിടെ അവള് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു നീ എന്നാ ചിരിക്കണേ എന്ന്. നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയവരാണെന്ന്. അവൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पेट में बच्चा है, तू जो प्रभु यीशु मसीह को मानती है वो तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया है. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ സാക്ഷിയെ കൂടെ നീ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു, ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നിന്റെ വയറ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞാണ് എന്ന്. उसी दिन वो डॉक्टर के पास बाहर आई. फिर 9 महीना के बाद उनका परिवार में 7 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ. 7 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവളുടെ കുടുംബത്തിലൊരു കുഞ്ഞ് ആൺകുട്ടി അല്ലേ लड़का അവർക്ക് ലടുക്ക ഒരു ചെറുക്കൻ കുച്ച് ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. उसके बाद 2 साल के बाद और भी एक लड़का पैदा हुआ. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കൊടുത്തു. परमेश्वर इसी प्रकार वो हमारा आदिवासी लोगों का विश्वास के प्रमाण उनको आशीष करते जा रहे हैं, वो फल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. ഇപ്രകാരം ദൈവം പാവപ്പെട്ട ആദിവാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെ മാനിച്ച് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ऐसे बोलते जाएंगे तो बहुत सारे बातें हैं ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കും. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്, लेकिन बोलने के लिए समय नहीं है. എന്നാൽ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ. आदिवासी लोगों के बीच में, बजरंग दल आरएसएस लोगों के बीच में, जैसे कि जंगल में शेर बकरा को पकड़ने के लिए ढूंढ रहा है, ऐसे मध्य प्रदेश में आरएसएस से बजरंग दल लोग मिशनरियों को, प्रभु का सेवकाय को पकड़ने के लिए, मार खाने के लिए ढूंढ रहे हैं. എങ്ങനെ ഒരു ആടിനെ ചെന്നായി പിടിക്കുവാൻ നോക്കുന്ന അപ്രകാരം RSSും ബജറംഗ് ദളും VHP എല്ലാം അവിടെ മധ്യപ്രദേശിൽ മാത്രമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ഈ വേല ചെയ്ത മിഷണന്മാരെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
आपका इच्छा क्या है? हम वहाँ जिंदा रहना कि सेवकाई करना या हम मर जाना? നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ? ഞങ്ങൾ അവിടെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നതോ അതോ ഞങ്ങൾ മരിക്കണമോ? यदि आपका इच्छा है कि हम वहाँ जीवित रहे और मध्य प्रदेश का लोगों के लिए जितने आदिवासी लोग हैं प्रभु के पास उनको लाए, आपका प्रार्थना हमारे लिए जरूरी है. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവിടെയുള്ള ആളുകളെ വിശ്വാസത്തിൽ നടത്തുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. हम जो जगह पर सेवकाई करते हैं वहाँ जरूरत बहुत कुछ है. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വേല ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. वो इसलिए हम उनको, वो आदिवासी लोगों को पिक्चर के द्वारा हम सेवकाई करते हैं. तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हम एक प्रोजेक्टर के द्वारा हम पिक्चर दिखाएंगे तो बहुत सारे लोगों को हम प्रभु के पास ला सकते हैं. ഞങ്ങൾ അവിടെ പണം കാണിച്ച് അവിടെ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. പ്രൊജക്ടറിലൂടെ ജീസസ് ഫിലിം ഒക്കെ കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഇല്ല, പ്രൊജക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. तो और भी कुछ जगह पर हम मीटिंग जब करते हैं, एक जगह पर 300 से 400 लोग इकट्ठा होते हैं. हमारे पास ऐसे माइक सिस्टम नहीं है, माइक में बात करने के लिए नहीं है, हम इतना जोर से चिल्ला के बात कर नहीं सकते हैं. ये जो 5 साल हम वो जगह पर सेवकाई कर रहे हैं, हमारे पास अभी तक कुछ नहीं है. 5 വർഷമായി ഞങ്ങൾ ആ ഫീൽഡിലായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് 300-400 ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വോയിസ്, ഒരു മൈക്ക് വരെ ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ 300-400 ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായത് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അത്രമാത്രം ആവശ്യങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത്. प्रभु का सेवकाई को बढ़ने के लिए आपका प्रार्थना के साथ साथ आपका हाथ भी हमारे लिए बढ़ा सकते हैं. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവവേലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. क्योंकि प्रभु का राज्य बढ़ाना है तो हम मिलके काम करना है. ദൈവരാജ്യം വളരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വേല ചെയ്യണം. प्रभु हमको आशीष करे. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. थैंक यू. നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നമുക്ക് ആ വചനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ അവർ പങ്കുവച്ച അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു നിമിഷം നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി നമുക്കത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വിൽസണിലൂടെ, സിസ്റ്റർ രശ്മിതയിലൂടെ നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 29-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ബാക്കി പത്രം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് ഈ ദേശങ്ങളിലൊക്കെയും നടക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ ചിത്രമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അതിനോട് ഏറ്റവും ഉചിതമായ നിലയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണമേ. ഈ ആയുസ്സിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മിച്ചമായിട്ടുള്ളത്. അനേകർ നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ ശോഭിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ജീവിത നിമിത്തം അനേകർ ജീവന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരുവാൻ അങ്ങ് കരുണ ചെയ്യണമേ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയും ജീവിതത്തെയും ഞങ്ങളുടെ റിസോഴ്സുകളെയും എല്ലാം അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതൊക്കെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ചെയ്യുന്ന വേലകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ മതിയായവനായിരിക്കണമേ. ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് മിഷണറിമാർ അവരുടെ ജീവൻ പോലും തൃണവൽ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണുകളിൽ, ഉത്തരേന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യണമേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 29-ാം അധ്യായത്തിൽ
നിന്ന് സംസാരിച്ചു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 29 അധ്യായം ഇല്ല, 28 അധ്യായങ്ങളേ ഉള്ളൂ. 29 അധ്യായം ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അന്ന് തുടങ്ങിയ 2000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ജെറുസലേമിൽ, യഹൂദ്യയിൽ, ശമര്യയിൽ, എല്ലായിടത്തും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷികളാകും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മിഷനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മുടെ സഭയും മിഷനൽ സഭയാണ്. മിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, ദൗത്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു എന്നതിന് തുല്യമാണ്. ചത്ത സഭകളിൽ ഒരു മിഷൻ പ്രവർത്തനം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മിഷണറിമാർ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവനുള്ള സഭയായി നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം നടക്കുന്ന ഏത് പ്രവർത്തനത്തോടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മളാൽ ആവോളം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിൽ അതിന് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്ന സന്നദ്ധത ദൈവം മുമ്പിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ, ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. അബ്രഹാം അങ്കിളിനോടും അവരെ കൊണ്ടുവന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയ റെവറൻ വാവച്ചൻ പാസ്റ്റർക്കായിട്ടും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് സമയം മുൻപോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഇവർക്കാർക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇനിയും അവസരം ഇല്ല. നമ്മൾ വളരെ നിറയെ കേട്ടു, അല്ലേ? നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു. ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ ആയവർക്ക് തുണ നിൽക്കുന്ന ദൈവം, ഭൗതികമായിട്ട് ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിലും ആത്മീകമായിട്ട് സമ്പന്നരായ ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ നടുവിലേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇടയിലാണെന്നാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചത്. അവിടെ ചാപിള്ളകൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കും, മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, ബലഹീനർ ശക്തി പ്രാപിക്കും, തീയുടെ ബലം കെടുത്തും, വാളിന്റെ വായ്ത്തലയ്ക്ക് തെറ്റി. ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു നീണ്ട യാത്രകളാണ് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. അത് അന്നല്ല, ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അതിന്നും നടക്കും. അനേകർ അവരുടെ ജീവൻ വെച്ച് നൽകി. ഞാൻ സുവിശേഷം ഇവരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഓർത്തത്, കർത്താവിൻ്റെ മേശയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സാദൃശ്യം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യരായി മരണത്തോളം, ക്രൂശില മരണത്തോളം തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം യേശുവിന്റെ നാമം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങേണ്ട നാമം യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രമാണ്. ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം രക്ഷകൻ എന്നാണ്. മനുഷ്യവംശത്തെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കാനായി തന്റെ ജീവൻ വെച്ച് തന്ന യേശുവിന്റെ നാമം ഭൂമിയെങ്ങും മഹിമപ്പെടണമേ എന്നും വാഴ്ത്തപ്പെടണമേ എന്നും ആ രക്ഷകന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കണമേ എന്നും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. ആ രക്ഷക എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്നതിന് നന്ദി എന്ന് നമ്മൾ പ്രസ്താവിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയാണ് മേശയിലൂടെ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. ദൈവരൂപത്തിലിരുന്ന് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് കമാൻഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ഈ വിസർജ്യങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു. ഈ ഗട്ടറിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. മഹത്വത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഭൂമി ഇന്ന് എത്ര വികൃതമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് ദൈവം തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ രാജ്യം വെളിപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിക്കും, ഇതിനെ ദൈവം മഹത്വീകരിക്കും, ഇതിനു വേണ്ടി തന്റെ സഭയെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും.
നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണമേ എന്നും എന്നിലും എൻ്റെ ചുറ്റും വെളിപ്പെടണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരെയുള്ള എല്ലാ ഉയർച്ചകളെയും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എതിർക്കാനുള്ള ബലം എനിക്ക് തരണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്